बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल ईमान बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन व हुवा कौलुन व फ़इलुन व यज़ीदु व यनक़ुसु। क़ाल अल्लाहु तआला लियज़दादु ईमानम मा ईमानिहिम। ईमान तारीफ के मुंगा खवारिजो मुअतज़िलो मुरजिओ अकायदों बयान करूँ अक़ीद ईमान से तारीफ गई और याद अहले सुन्नत वल जमात और खुसूसन पाए कि अहनाफ और शायरों शपक किस्मा दलाइल मुंग बयान करूँ। यो जमहूर मुहद्दिसीनो शवाफ़िओ हनाबिलो मालिकियान रायदा अगदावच ईमान आमाल अगद दाखिल दी पर हकीकत द ईमान के और दा शायरो दा हनाफो पेजन गलो दावा च द कामिल निजात तपारा आमाल जरूरी दी लेकिन माहियत द ईमान की नहीं दाखिल। शपक किस्मा दलाइल तासुवेल दी वम किस्म दलाइल दगे सरा मुतालिक अगर नजदक है आगायतुना चिपाए के द ईमान निस्बत द मुसलमान ज़लत शेर है पदे पोए गया था सोच द आमाल ताल्लुक ज़ल सरा नहीं जवारे हो सरे अब ईमान चे द तस्दीक हुई तागे ताल्लुक ज़ल सरे आगायतुना चिपाए के दयो मुसलमान द ईमान ताल्लुक खुदल दे ज़लसरा दलील दे तदे राय चे आमाल जरूरी दी बेशक लेकिन द बुनियाद द ईमान पमाहियत के दाखिल न दी ज़ल के तस्दीक हुई आमाल चे गमिया जवारे होगी देरा पारा डेर शायतु नश्तरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा द अल्लाह ने सवाल की चरव मातो है कई फतुहिल मौता काला वलम तो मिन काल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी द इत्मीनान क़ल्बी दबारा अगज़ल वाड़ी दा चे जमा मख के दे मरीज बंदी क्लेश मालूमी की दा चे ईमान द जवारिह द आमाल न गैर यो चीज दे द आमाल सालिहा जरूरत पखपल दे दे अगे ना इनकार न कई दाखलक तफसील बदरिव जुमो किताबें ले दागे यो नजर आगे तबियाओ गोरा चियो आगा निजा ईमान दे चेतमुन कामिल ईमान वायो और आगा कामिल ईमान इंसान दपारा लाजिमी कई जन्नत ततलल दुखूल अव्वली सरा चले जहन्नम सेल उनकी नहीं तो ईमान कामिल हो यो आग ईमान दे चागा कि इंसान जहन्नम तलाड़ुमशी खसमूद पस बदे द जहन्नम न बाहर तो दादवाड़ ईमानों के फर्क दे यो कामिल ईमान दे यो कम ईमान दे कम ईमान आगा दे चेसरा हमारे सालिहा या हुक्म दी या अश्तर न ज़कमातेर जुमवेली दा निज़ा लफ्जी दा दा हकीकतन इख्तिलाफ न रहे ज़क कोरने के द ईमान किस्म न द्वशु यो आग ईमान दे चागे इंसान जहन्नम ता दल्लो न बिल्कुल बच गई नागे सर आमाल सालिहा जरूरी और यो आग ईमान दे चागे इंसान आगाद जहन्नम ना समुदा पस बच गई द टूल उमर द पारा दायमी जहन्नम तनजी नगागा ईमान दे चेत मुंग तस्दीक वायु चे के आमाल सालिहा दाखिल नहीं तबाहस मकसद सिर्फ दगर है न दा आमाल सालिहा अहमियत खत्म होली और न दा किदरा चे गंदे सड़े अगाद आमाल सालिहा सागत जरूरत निश्ता ता खबर न दा खबर सिर्फ दादा चे आया आमाल सालिहा द ईमान पमाहियत के दाखिल दी औ कन दी दा बहस बरस उस्ताद से पकारी
هغه دا چې قران مجید کې داسې آیتونه شته دي چې په یې کې مرتکب د ګناه ته خلود فی النار ویل دي. مخکې تاسو اورېدلې نو بظاهر دا غینا استدلال کې دی شیخ. نو سوال ودای چې یو طرف ته ګناه کبیره مرتکب ته جهنمی وي خلود فی النار ورته نه وي، اول خام د قران د نص نه عبارت النص ته ثابت ہے چې خلود فی النار دی ورته. دا د لیوانو کلام نه دی، دې کې ما مخ کې ویلو تاسو ته راجح مرجوح دی کې مو آیا، لیکن تطبیق ہو گیا. تطبیق طریقہ دارا چې ایمان کاملی علاوه چې انسان عمل صالح کړی. عمل صالح چې وینو انسان هغه کامل وی او خطرې سره روان دي. چې کله عمل صالح نشته نه ایمان موجود دی، تصدیق شته، ابدی جهنمی نه ده. دا تطبیق دا عقاید و مینس کې وی او دا تطبیق په د قران د آیتونو په مینس کې وی. ځان ته ما شاری وای ما ته دی وای ضرورت نشته. دا نمونه نن د نفرت وایستی. سو زمانه کې دا نمونه د پہچانو چې فلان کې حنفی دی، فلان کې شافعی دی، فلان کې حنبلی دی، لیکن نن دا بیزته دارنګ د فرقواریت یو ثبوت ورغی. نو خدای چې موږ خالص اسلام ته خلق راوبلو او دا قاعده مېس کې تطبیق وکړو په دې طریقه باندې. پزان سنم مګ د فلانې مسلمانان دي. اوس سورۃ المائدہ کې یو سلوے آیت کې قرآن مجید فرمائی چې ولم تؤمن قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم، منافقینو ذکر ده. تا تراشی وتا ته مونږ داسیو قرآن وی زلونی ایمان نه راوړي. نو څه مطلب ده چې د ایمان زې سره کور جوارح نه دي، هغه زله ده. زله کې دنه تصدیق موجودي، په دې خلکو کې تصدیق نه موجود. دارنګه سورۃ النحل کې راځي آیت 106 کې چې الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان. یو سړی چې هغه مکرہ کړی شو، چا ورته وګ کې تماچا کې هولا چې کلمه د کفر وایي کړي لړې دوه شو. نو قران وایي چې دې حالت د اکراه وایي، دې کلمه د کفر وایي په خله باندې. جارحه یعنی خله خود ایمان خلاف ہوئے گا، مائدہ کافر دے نا. ولی زړه مومن دی، د جبه باندې چې کوم دې اظهار کوي اغا د خلقو نه د بچ کېدو لپاره کوي. ودلته نو قیاسی صحیح قیاس به صحیح چې اوسره مکرہ دی، هغه باندې چا جبر کو کلمه د کفر په ویلا د کافر نه دی، مسلمان دی. قرآن تصریح ده چې الله من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان. نو که یو سړی داسې وکړي چې هغه څوک محکره کړي په طلاق ورکولو باندې، نو قیاس به څه وایي چې طلاق واقع کېږي؟ نه واقع کېږي. خدا خنا هو مذهب بدل دی چې طلاق واقع دی. څه دلیل دی؟ ای ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. درې سوزونه دي چې کاغه ته په ارادتن ورکې او که په غب کې ورکې. ټیک ده، حدیث خو صحیح دی، خو اکراه جد دی او که هزل دی. هیڅ نه اکراه خو نه جد دی او نه هزل. حدیث احتیاط ډېر تکړه دی کنه، احتیاط پکار دی. احتیاط داري چې دا خدای طلاق کړي شي که طلاق یې نه کړي شي، کور دی بچي، کور بچ کول پکار. په دې د علوم دیوبند فتاوا کې شته بعض اساسونه چې د اکراه دغه اصول پیش کړی دي. مفتی الرحمن فتاوا شته په دې باندې فتوا چې دا طلاق نه واقعي. وسا قیاسن طلاق واقع کیږي کنه. دا قیاس چې کوم دی دا درست کنه درست؟ دا قیاس مال فارق دی، غلط قیاس دی. ولی حدیث خو دې مرګرتیا نه کوي. حدیث کې خدا نه وایي چې چا په زبردستۍ باندې، خدا وایي چې درې سوزونه دي، که چا په جد وکړل، جد باندې په خپل خوخه، او که چا په غب کې وکړل.
و چې کله سړی طلاق کې مکره شو نو دې کې دا جد شو که حاصل شو؟ دا نه جد دی او نه حاصل. دا خبرې چې کړو تا ته به خلک بیا نسبت کړي دا جی الحدیث دی. الحدیث نه قیاس تسلیموي د الله باندې، الحدیث قیاس نه مني. قیاس مني خو تا ته دا قیاس غلط دی، دا خطا دی. بیا چې سړی مکره شه په کفر باندې اتم کافر وایي. چې کله تاسو سره قرآن کې قاعده موجود ده ولې دا خلاف کوي؟ ډاکټر غازی یو ځای لیکلی دی، ما دی بحث و تحقیق اصول بحث کې لیکلی دا چې زمونږ د دیني مدرسو درسونو کې دا خبرې کېږي چې دې خبره کې امام شافعي خطا شوی دی او د فلانه خبره کې فلان کې صحابي خطا شوی دی. دا زمونږ خلک وایي ټول دین درسونو کې وایي. خو که یو سړی دا وایي چې امام حنیفه خطا شوی بیا تماشه کوه، تا ته پته ولګي. او که یو سړی دا وایي چې نه شیخ القرآن محمد طاهر صاحب خطا شوی دلته کې، بیا تماشه کوي. دا خلک څه دي؟ دا ذهنیت غلط دی. که مونږه دا د دعوې سره وایم، که مونږه هغه څیزونه چې هغې ته اصول وایي، تحقیق وایي، د تحقیق اصول، دا مونږ صحیح اپلای کړو او ضد ختم کړو نو والله العظیم دا ټول امت یو موټی کېږي. نو نه هغه اصول اپلای کړي، که څوک یې اپلای کوي نو بلې غاړه ته خلک ضد کې راځي. نو کتابونه وړي هېڅ نه کېږي. اصلاح د معاشرې کېږي هغې چې کوم اصول شریعت درکړي دي دا اصول د امپلیمنټیشن وکړه، امپلیمنٹ کا نو بیا ګوره چې څه ریزلټ راځي. لکه د فقهي کتاب نه به ته فایده څنګه اخلې؟ او د فقه د کتاب نه دا چې دا کتاب کې لیکلي بس پلان کې لیکلي دي، د هغې دپاره اصول دي. هغه دا چې که هغه سړي د قرآن او سنت دلیل پیش کړی دی، دا دلیل ته به کتې شي چې څنګه دی. لکه کله سړی دعوه یو پیش کړي دلیل بدلي، لکه څنګه چې زموږ دا مسله ده. دعوه دا چې د مکره طلاق واقع کېږي دلیل سره irrelevant روایت یو داسې حدیث چې د هغې د موضوع سره تعلق نشته. دا استدلال درست نه دی چې بالفرض یو سړی دعوه پیش کوي دلیل پای باندې نشته، دا زموږ په شان سره دی. کتاب کې لیکلي سره شو د کتابونو د فایدې اخیستو طریقه دا ده په دې کې چا د علم بېزتي نشته دی. یو سړی چې سکالر ځان ته وایي، محقق ځان ته وایي، دغه چا سره علمي دشمني نه وي. یعنې هغه د هر چا د علم خبره ګوري او په هغې غور کوي. کله چې یو سړي ځان یو حصار کې رابند کړو د ده نه تحقیق ختم شوی دی، ته محقق نشي جوړی. محقق غیر متعصبي او د شافعي دلیل هم ګوري، او د امام احمد دلیل هم ګوري، او د ابو حنیفه دلیل هم ګوري، او د قاضي ابو یوسف دلیل هم ګوري. مبسوط کې لیکلي دي، مبسوط کې حدیث کې سری راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کسوف کې 3 رکوعګانې وکړې. نو مبسوط کې لیکلي دي چې رکوعګانې 3 نه وې، خو یو رکوع اوږده وه نو صحابه بیا بیا سر به پورته کوو چې اوچت کړی دی که نه دی اوچت کړی. نو خلقو دا خیال وکړي رکوعګانې 3 دي. د حدیث څوک داسې مذاق وړوئ هغه مې دوړه وکړه. او دا مو وایي چې رد نه دی کړی، دې اصول بحث کې ما یو اشاره لیکلې ده هغې ته شان ورشا وایي دا خبره موږ نه منو. د حدیث راوي دا وایي چې رکوعګانې 3 وې، ته څوک یې ته خامخا دروغ ویله ځان ته هلته وې. یو سړی په موقع موجود دی او هغه دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوعګانې 3 وکړې کسوف کې. اوس هغې له خامخا دا رنګ ورکړ. وایي ته فقه منل نه وایي، دې ته پیغمبر پرېښودل وایي. زمونږ تقلید کې او د خلکو تقلید کې فرق راغلی. موږ د هر چا خبره نه منو، موږ دلیل غواړو په یې باندې چې ته یې وایي دا 3 رکوعګانې ولې نه وې، صریح حدیث ولې خلاف کوي. دا زمونږ حال چې کوم دی هغه بدل دی د هغې خلکو نه، دا هغه شان تقلید نه دی کوم دی د هغه خلکو تقلید دی. قرآن مجید کې ډېر آیات داسې شته دی
چې پای کې د انسان د ایمان مرکز دا غزل جوړ کړل او دا دلیل شه دا چې جوارح داغي اعمال حقیقت دی ایمان کې داخل نه دي قرآن نه معلوم شو پدې تاسو د صحیح مسلم یو حدیث هم پیش کوم چې د پوښي چې ایمان کم ځای کې دا زمانه نسخه ده مسلم دا 15 شپږ جلد کې ده دیکھو منی جل کے صفحہ 96 کے کتاب الایمان باب 41 حدیث 158 سیدنا اسامہ بن زید فرمائی بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ منگا رسول اللہ یو سریہ کی ولی گلو یو غزاوی غزاغی چې دا غي شهرت وی هر چا د پته چې فلان کی طرف روان او سریہ هغه پټ جنگونه دي راز کی وی دې ته نو چې پیغمبر پکې په خپل شرکت نه کړه تعریف غلط ده د دین هیڅ کتاب دا تعریف نه کړي چې غزاغه ته وی چې پکې رسول الله په خپل تلی او سریہ هغه ته وی چې پکې هغه نه تله دا تعریف یې چرته نشته ما سیوا د پاکستانیانو د کتابونو شریعت کتابونو کې دا خبره بعض جنگونه پټ کی یہ تو سوئی چاپا مار جنگونه گوریلا اگا پټ وی نه ته سریه وي الله د سر دراز خبره مونږ رسول الله لګلو فی سریه پسریه کې یہ چاپا مار جنگو فسبحنا الحرقات من جوهینا بنو جوهینا دا غي علاقه د حرقات غي ته وي سار وختي انت ورسېدو د شپې دغه نه ګوريله جنگ دی چې سوار اخی جنال ته چپاجو فادرکت رجلا الته وسړی مالان دکو تور په روح کلا فقال لا اله الا الله کلمات توحید هو فتعنته ناما پنه زو مرسمړ مې زخمی مې فوقع في نفسي في ذلك زمانه کې شک پیدا شو چې یو سړی د لا اله الا الله اعلان کړی دی نو ما بیا هم قتل فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم چرال نو مغه ته ذکر وکړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته اگر لا اله الا الله ویلو بیا هم تا قتل ما ورته ویل چې یا رسول الله انما قالها خوفا من الصلاح دیر اصلحی دیر ویلو قال نماته فرمائل افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا یہ حدیث کے د ایمان منبع ایسا خودل ہے چلو افلا شققت عن قلبه رنبا دے والا سپڑ دے وکر حتى تعلم اقالها ام لا کدا زورن الفاظ دي چې دې د ځلنه وای کې پجبه وای دې ځلنه صحابه نا فرمایي فما زال يكررها حت علي پیغمبر دا خبر بیا بیا کوله چې ښا تا د لا اله الا الله د اقرار باوجود قتل کا اوس په لګیږي نه قتلونه دی دا شیعه دی او دا رافضی دی دا جماعت دی او دا پنځپیری دی او واجب القتل نه معتزلی دی کاش چې خلکو دا حدیث مخه ته خیر یعنی لا الہ الا اللہ سروت کیسا اگر لگیا او شروع شو یکررها دے تکرار کہو حتی تمنیتو انی اسلمت یوم ایزن چکاش تترو سے کافر ہوئے نن ما اسلام قبول کرگا یہ نمر زورن ہے ما تراکلا چی زما دا عمل خالص تا کافران عمل تا لا الہ الا اللہ اعلان کہ ان کی تا سنگ قتل ہے دلیل ده دا تکفیری فتنه نن ډیره ده پاکستان کې هو 10 محرم نه ډیره تیزه سره شروع شوه ده او الله خیر کوي چې کوم ځای ته ورسي خبره دا تکفیری فتنه ده دا ظالمان په دې نه پوهیږي چې د ایمان مرکز څه شی ده او سړی پس شي مسلمانېږي پس شي کافرېږي دې کې دا جماعتونو ملاس ده چاگا عسکری منگو ساتھی ہر جماعت کی چاگا دشار توحید جماعت دے ہو کا جماعت اسلامی دے ہو کا جمعیت دے ہو کا بلے ہو کا بلہ عسکری وینگ چلے چاہ رہے مجرم دے دی خبر ہے
دغه دې دغه غوګونو کې چولې دي چې سړی ستاره مسلک خلاف دی واجب القتل دا حقیقت دا نه دی پکار دا ټول مسلمانان دي پکار راځي چې دا ټول مونږ یو ځای کو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره يهود کتابیان نصرانیان دا پاتې دي که پاتې نه دي هغه سره میثاق مدینه کړو کنه وکړه او کای خلقو بغاوت نه وکړي او وعده خلافی نه وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با وعده پوره کوله کنه پوره کوله د یقیني کافر سره پیغمبر گزاره کوي خو زمونږه مزاج ډیر بدل لې مونږ د پیغمبر نه ملوث کوته ورېخو چې زما د مسلک خلاف ده د صحابي دې خبره کې څومره زور دی چې حتا تمنیتو انی اسلمتو یومئذ کاش چې زنن مسلمان شوی چې دا عمل کم زمانه شوی دی پاره دومره زور راځي چې خالص د کافرانو عمل له خدای حدیث نه معلومیږي چې د ایمان منبع د ایمان مرکز هغه قلب دی نه کې جوارح پس مونږ دا ثابتول غواړو دا نه وایي چې ګنده اعمال ضروری نه دي اعمال ضروری دي لیکن د ایمان په ماهیت کې داخل نه دي اتم قسم هغه قرآنی آیات او نصوص چې پای کې د کبیره د مرتکب د معافی ذکر ده اسره چې ګناه کبیره وکي نو قرآن سو عبارت النص کې چې معافي ونه معافي په دې ډېر شایتونه دي تاسو یو آیت خیم چې هغه ډېر عام ده تاسو بار وخت وایا سورۃ النساء آیت 48 کې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله لا يغفر ان يشرك به بشک الله نه معاف کوي دا خبره چې هغه سره د شرک وکړي او د شرک نه علاوه نور ټول ګناهونه معاف کوي نو څه مطلب شو چې کله سره ګناه کبیره کوي نو د ابدي جهنمی ده نه کته نم د ایستلې نو ابدي جهنمی نه ده دا دلیل شه د خبرې چې ګناهونه اعمال دا په حقیقت د ایمان کې داخل نه دي هغه نه خارج اوسې د خوارج او رایم درست نه او جمهور سره مونږ په دې کې مخالفت کوو دا چې جناب تاسو خدا غنئ خپل د مونږ وې تطبیق وکړو تطبیق دارې چې دا کامل نجات د پاره ایمان سره عمل صالح ضروري دی دومره عمل صالح نشته نو کامل نجات خو نشته د جهنم سیل وګي لیکن ابدي جهنم نه دا خبر به هندل کې راځي دغه راجه مرجوح نه ګوري زم تاسو چې کوم انداز باندې خبره کوم دا وتا خدا څنګه اوري چرته کی یو دا یو ته راجه وي بلته مرجوح وي نو چې راجه مرجوح دلته تو کې نو قرآنی آیتونو سره وسګه دغه تطبیق طریقه وخبله چې د قرآن کم آیتونه داسري چې پای کې د ایمان سره عمل صالح د نجات لپاره لازمی کړی دی هغه کامل ایمان دی دارنګه ګنده اعمال په ماهیت د ایمان کې داخل دي او دا قسم نصوص دا کم جزو وسوم دا به دلیل دی چې مرتکب د کبیره کافر نه دی او نه همیشه جهنمی دی دا دلیل دی خبره دی چې اعمال په ماهیت د ایمان کې نه داخل البته د کلی نجات لپاره چې انسان د جهنم دیدار اډونه کی هغه لپاره اعمال صالح او ایمان بول ضروري دي دا کومه روایت پېښ کړي باب ډېر شایدونه دي قرآن دي ځان لګورې بیا نهم چې هغه د باب کې اخیری دلیل دی اخیری انداز دی دلائل اته قسمه دلائل اته دلائل نشو اته قسمه دلائل دا به نه قسمه دلائل نهم قسم دلیل شي ځکه د هر یو لاندې بیا په سو ناراضي ان شاء الله اوسګار هم چرته کې لګون دی بیا دې دا ویلو خپل تفصیل سره خبره واضح هغه حدیث راغې نه دا ثابتي چې مرتکبین د کبائر او تارکین د فرایض
هغې دپاره به شفاعتي کې بني شفاعت چا دپاره شفاعت امتی لاهل الکبائر، زما د امت شفاعت د هغې خلقو دپاره دی چې هغې کبیره ګناه کړي. نو شفاعت به چا دپاره مرتکب د کبیرې دپاره. نو که په ارتکاب د کبیرې باندې سړی کافر کېږي بیا خو شفاعت نه وي که نه، بیا شفاعت نه وي. او که بالفرض تارک د فرائضو ترک د عمل شو او دا په ماهیت د ایمان کې داخله نو بیا مومني بیا هم کافر شو. ولې شفاعت د پاره قاعده څه ده؟ شفاعت د پاره قاعده ده چې سړی وسوي مسلمان وي. نو لہذا دا حجت تر دې خبره متواتر حدیث ته، حدیث شفاعت متواتر حدیث ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت دارنګه د امتیانو د شفاعت د مؤمنانو لپاره شفاعت آیتونه احادیث دا متواتر دي. متواتر باندې عقیده ثابتي اصول لري. دا دلیل د دې خبرې شو چې اعمال د ایمان په ماهیت کې داخل نه دي. ان د نجات کامل لپاره دا ضروري دي. دا خو زمونږ دا سيزونو سره تعلق شو کوم چې مونږه بطور دلائل وی دا د اهل سنت والجماعت کې د احناف او اشاعره او دلائل دي. پدې کې ما د نص قطعی نه بهر څه خبره تر سره نه لګړي. حدیث کې پیش کړي د متواتر دی او قران کې پیش کړي د قطعی نص مونږ پیش کړي په کې لچک والی نشته خبره. وسکم د جمهور رائے ده نه هغه سره دلایل شته. عبارت النص نه هغه ثابت دی. دا بار بار زپدیم چې ستا ذهن کې دا ځای ونیسي چې کې بالفرض یو ځای کې اعمال د ایمان جز نه وي او بل ځای کې اعمال د ایمان جز وي بالفرض. دا خو تعارض باندې دا تعارض شو. الله کلام کې تعارض نه وي. نو په کې د تطبیق دا طریقه ده چې کم ځای کې دا خبره کړې ده چې کامل نجات پکړی نو الته کې کامل ایمان مراد دی. او چې کم ځای کې عمل صالح نه بغیر د دخول جنت بنیاد خودله د ایمان الته کې مطلب دا دی چې دا سړی به سمودر جهنم سیل کوي. دا تطبیق طریقه ده. څنګه چې قران کې ته تطبیق کې نه دارنګي دا شاعرو او دارنګي د جمهور محدثینو د قول مینس کې تطبیق ہوگا ایک راجح مرجوح مګورا. امام بخاری رحمه الله دلته کې تا یو اتا آیتونه پیش کړي. باب قول النبی صلی الله علیه وسلم بنی الاسلام علی خمس. اسلام بنیاد کې خود شوی دی په پنځو سيزونو باندې. تدغه حدیث دی بیا وی وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ایمان د څه شینوم دی؟ د قول او د فعل. قول عقیده ته وی، فعل د جوارح عمل ته وی. په دې خدا سور پیزاف ته بحث وکړو په یو ته پوښې اوس چې تصدیق قلبی ته ایمان وای. البته د جوارح عمل باندې ایمان کې کمی یا زیاتې راځي. تطبیق طریقه ده. حدیث کا راځي تا څنګه زیاتې کی د ایمان څنګه کوي؟ نفس تصدیق کې کمی زیاتې راځي ناراضي. په نفس تصدیق کې کمی زیاتې ناراضي. البته دا غي په میوو کې په کمی زیاتې راځي. په دې مثال غزالی ډېر خبر دی. امام غزالی هغه یو سړی یو بوټه کړل دی، فصل یې کړل دی، د وچ کلاس پرې خیدا لوبو ور کوي نو ورلا سره ور کوي نه ګوړو چاري کوي. نو بوټه خوشتا کنه ټیک جوړ لایمشته دی وسو کی وچ کلاس دی وس خو کې زمیدار خياري او د خپل پټه هغه اني ټایم مزیدار ساتي سره باندې. نو د په میوه کې او د بل په میوه کې فرق کې ونه نه مثال له بس یزيد خو هم یعنی یو سړي کلمه د لا اله الا الله ویل ده اصلها ثابت او د اعمال صالحه کوي فرها فی السماء. چې اعمال صالحه نشته نو د کوم ځای نه مثمر شي میوه د کوم ځای نه راشي
میو خو الله غیر راضی چې د وقتن فوقتن هغه له باور کوي داغه خیال ساتي هغه کې فالتو سوزونه یا غل لري کوي چې د بیماره حمله پر راضی هغه لري کوي دارنګ د ایمان بشمیرا تکالیف په ایمان باندې راځي شکوک راشي شبهات راشي بد عمل راشي داغه په د ایمان ته نقصان رسي سیدنا عبداللہ ابن عباس اگر چاہے حدیث بارے کے تپوس کو حدیث دارے کہ لا یزن الزانی حین یزنی وهو مؤمن زنا نکی او زنائی سڑے پدا سے حال کی چې دیر زنا کی او دیر مومن ہومی دا حدیث کو بظاہر خلاف کری چې د زنا په وخت کې سړی ګنه مومن نه نو تپوس دګي شاګرد چې دا څنګه چل دی ناول لګوتې ګوتو کې ورکړل داسې اره ول دادا سي په چې کله سړی بدکاریو کې اندنه غ ایمان داسې وزي موږ د استادانو ویل چې ایمان هوته وزي په سر د پاسه یعنی ایمان اوسم په صایفه ګنده ایمان دلان نه دمرا چې کله توبه واسي نه بیا ورته ایمان واپس راشي خدای خو وضاحت کوم دی امام بخاری رحم الله په خپلم کړل دی اگر نو څه تخ لګا صفحه نمبر خیم صفحه نمبر رو بس اخر تلو شی بالکل اوسو ورته 1168 صفحه نمبر دی 1168 دغل تکریمیس کې بسم الله لکھے دا 86 کتاب الحدود لکھل ہے معلوم تو کتاب الحدود بیاوی باب ما يحذر من الحدود باب الزنا وشرب الخمر وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا ازو تراوی تو امام بخاری ہوئی کافر کی نا اللہ بندہ ابن عباس نے فرمایا ينزع منه نور الایمان بدکارے په وخت کې د جرم په وخت کې د ایمان نور د کې نه ينزع منه نور الایمان فی الزنا بدکار کولو په وخت کې د دنه د ایمان نور راخلی شي دا د امام بخاری رحمه الله تصریح دا په دې باب کې تو دا قول مطابق ہم دے کافر نہ دے نور د ایمان جدا چیز ہے اور ایمان جدا چیز ہے ذات د ایمان جدا رہے گا نورانیت جدا رہے تو نورانیت تفصیل امام نووی رحمہ اللہ کو دے اگر دارے چکلا سڑے دا قسم گناہوں نہ گئی نبیا دے پ گناہ کے تے چسکا ملا دے اور نیکے طرف تا ضرورت لل نغواڑی دے تو نور د ایمان اباسل ہوئی یعنی یو سړی چې کله هغه ګناه کوي نو دا ګناه چسکه د هغه خولې ادا شولېږي چې هغه ته مذهب یا په دې کې چې دا ګناه کوم نور ایمان باندې ځانه مطلب دې بیا جمعات کې نه ټینګي اجرای دا په منډه برواني 2 منټه نه تیری ټینګي جمعه سره تعلق جوړه ہے خطرې کړه چې کله اذان شي نو فورن جمعات ته د امام راتلو ته انتظار مکوئ وختي سے وقتی تلو کے فائدہ آئی جتبا جماعت وربم کو لو کے پوڑ موڑ بم بار کے خدمت بہو کے دخل تحیت الوضو بہو کے تحیت المسجد بہو کے تم خلق لگے نا مستثنا شعر نگرا یہ بسود رکھی اور سزے کا رزکار بہو کے تو تنہائے دا خلوتون خپل آثار بھی خپل فیدی وہ زمون خلق چونکہ دین نہ واقف نہیں دا غیر مزے نہ داغستے دا مزہ لگا واخلے امام پٹائے مز ہے بانگ سره متصل جماعت سے دا مزه سره کله حاصل ای چې کله جرائم پیش نه چې دې کله جرائم پیش شوی نه په ګناه کې ته مزه راځي نو دنه الله رب العزت د دین د خدمت دارنګ د دینی کار کولو هغه قوتونه هغه سلب کی
تاسو ډېر مهنت شوی، تاسو هم ډېر مهنت کړی، خو ما هم څه کم مهنت نه کړه. خدا مهرباني وکړي چې دې چیز ته لږ متوجه شئ، خپل اعمالو کې درستګي پیدا کړئ. یعنی کوشش دا وکړئ چې تاسو ته په نیکۍ کولو کې یو قسم اطمینان ملایږي، او که جرم وشي چې تا ته خپل مستقبل ډېر خراب معلوم شي او ستا اترېږي د ګناه نه، زه څنګه وکړم؟ دې ته ویلی شي د ایمان نزع، د نور د ایمان نزع، دا غیر دغه مطلب دی. حدیث کې راځي چې کله یو انسان ګناهو کی ته د پزړه کې یو نقطه سودا پیدا شي، ټول نقطه پیدا شي، هغه نقطې سره د ایمان هغه نورانیت کې کمی راځي. نو کده بیداری ویخي دینداری او په دې پوهیږي چې مالا ګناه شوی دی، کافر هونه او زما رب څه خمینی هونه دی، ما څه ملګری هونه لړ شم بیا ما توبه وس. د ضمیر ویخ دی، هغه تور دانا تور ګناه دنه ډیریږي نه، خو کنه دې ځان ما د خلکو خبرې سوريږي چې ښا زبر بیا زما الله ته وایم. نو هغه تور دانا حدیث کړی دا ډیریږي تر دې پورې چې د ټول زړه اګور کې تور شي، بیا دې پنه کې که سمزه نه حاصلې، دې په بدای کې مزه حاصلې. او کنه الله توفیق ورکی بالفرض دې الله ته متوجي شي، نو یو تور زړی خو پای کې سپینه نقطه پیدا شي. دا سپینه نقطه دې بیا دا هغه دا بیاره کوشش کی دا ډیرول پکار دي. نو څنګه چې مونږ ځان لمال ډیرو، ځان له اولاد ډیرو، ځان له اولاد ډیر نه واده وکړي کنه اولاد څه کیږي، چې سره ځان له آخرت سمې نصاب خیال بدیږي. دا کوم زمونږ رویه ده، په دې رویه باندې آخرت نه سمېږي. آخرت به په دې سمېږي چې انسان د بل غلطۍ معاف کړي، د بل د ګریوان نه لاس وباسي، تجسس پریدي، پداماله پریدي، بیمانه پریدي، سلام کلام کې پہل کوي په خلکو باندې، مونږ روزه حج زکات دغه پابند شي، الیک سلیک کوي خلکو سره. دا اخلاق دي، اخلاق نن ممکن نه دی پاتې شي. اخلاق انسان خپل کی، عقاید سم کی، الای ود آخرت سمېږي. ته په دې کې یو قسمه مزه حاصلېږي، او دا مزه حاصلېدل دا د ایمان کمال دی، دې ته زیادت وي. وهو قول وفعل ويزيد وينقص. دا آیتونه پیش کی، یو آیت د نه پاتې ده. امام بخاری قرآن نه آتا آیتونه پیش کی، نه هم آیت د نه پاتې ده. تاسو بیا وګورئ کوم آیت پاتې چې په کې قرآن کې د ایمان د اضافه خبره ده. امام بخاری رحم الله غنی لیکل، دا تاسو په دې سوال شو. قال الله تعالی ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم. سورۃ الفتح کې دیکھ الفتح لیکل ہے اور پسے کولون نرست 4 لیکل ہے، یعنی سورہ فتح آیت 4. دا صلح حدیبیہ آیت کریمه ده. دلته څنګه ایمان کې اضافه راغلی؟ ته آیت پیش کول نه کیتا، سره آیت پیش کی ستاسو یو سره وای چې وای قول کلا بل قول القائل چې یا رسول الله و یا محمد بطریق الاستغاثه والاستعانه جائز. یو سره کا आवाज کی چې یا رسول الله یا محمد، دا د امداد په طریقه جائز دي. څه دلیل دی؟ اعینونی بقوت. یا دلیل دی؟ دعا کې فرق دی. یعنی یو یا رسول الله تا आवाज کې یا محمد به دې دینا، دا خو ما فوق الاسباب ده. او قرآن چې کوم وی ناغوی اعینونی بقوت، هغه د اسباب لاندې ده. د دې دینا رسول الله تا आवाज څوک رسي؟ یې څوک نه رسي. دا ځکه ما فوق الاسباب شه. او ذوالقرنین چې سوي نه خلقو ته وی اعینونی بقوه، مال افرادی قوت راکې، هغه اعانت د مخه ده. او دا ته چې کوم ویني دا خو غایبانه ده، دا شرک دی، هغه شرک نه ده. دا قسمه غتکی کوي خلک په دې یریږي ما چانه چې رب دلیل دی. اوس څه دلیل ده؟ دینم مې یریږي چې یزيد و ينقص. موږ بګورو دا چې دا لیزداد ایمان ما ایمان څنګه زیات شي. صحابه کرام هو کامل مؤمنان، خو کله چې صلح حدیبیه کې نه پای کې بعضی شرطونه داسي وو چې بظاهر
د مسلمانانو د کمزوري وو. خدای د ایمان زیادت سره یقین کې اضافه شو چې رسول الله سره ده دي چې هغه شرطونه کمزوري دي خدای هغه تصویب کوي تسلیمي. خدای یقین کې مزید اضافه شو چې دا الله رسول دی چې دا کمکار کوي خدای دا الله په حکم باندې کوي. داغي په تصدیق خو اضافه نه ده شوی، داغي ایمانی کې اضافه نه ده شوی، هغه یقین کې اضافه شوی دا کوم چې رسول الله په ذات باندې وو چې دا الله رسول. دارنګه ورپسې وی وزدناهم هدى سورۃ الکهف آیت کریمه. اصحاب کهف دی دیاله آیت وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. داغي ایمان کیسے اضافه شوی دا؟ قرآن فرمائی مونږ داغي هدایت کې اضافه وکړه. اضافه دا چې مونږ ایمان داغي په دل پورې وتاړو. دلته څه زیادت ده؟ داغي عمل کې اضافه شوی دا. شپږ دي یاودي یا تزوانان دي د ټول قوم په خلاف کې بنگړي د لاس نوباسي د غاړ نهار وباسي سلاطینو بچی دي ګتمه متمه وباسي د نسوانیت خوې لري کې ځان نه او یو الہ طرف ته دعوت ورکی. ناغه دعوت باندې الله یې مونږه داغي هدایت کې اضافه وکړه. هدایت به معنی ایمان کا نه، ایمان کې اضافه نه ده شوی، داغي پاغي قوت ایمانی کې اضافه شوی ده چې هغه سکیږي چې زمونږ رب غواړي. دانګي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى سورہ مریم کې دغه خبره زیاتی الله هغه کسانو لا اهتدوا چې ایمان راوړل دي. سوال زیاتی ایمان ول زیاتی څه مطلب؟ اغیتا اعمالو کې نرمی پیدا کړي، داغي د ایمان ثمرات ډیریږي، د ایمان نتایج ډیریږي. څنګه چې وبو ورکول سره د بوټي نتایج ډیرېدل، د بوټي میوه ډیرېدې، نو دارنګي د مؤمنانو اعمال سره داغه میوه او داغه نتایج چې هغه د الله رضامندیاګانې دي هغه ډیریږي. آیت کریمه دا مفهوم ده. وقال والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سورہ محمد آیت 17. اوا کسان اهتدوا دا سو زمانه کې سخلق یو بلاک چوکړو غیر مسلم یو بلاکو مدینه منوره باندې حمله کړی دا. ټول شیطانی قوتونه جمع شوي دي په جنگ احزاب کې او هغه غیر چا پیر د ځان نه خندق کنستره. خو چې کله الله او هغه رسول هغه ته ویل چې شکس بدی خوري تاسو باندې خوري او حالات چې څنګه رالل چې باران شو داغي پاخه دیګونه وړل، داغي خیمه وته، داغي سونه او داغي ساروی ټول اترېدل، هغه د خپل لاندې چک نکړل سو تختیدل. دې حال څه چلو کو والذین اهتدوا زادهم هدى آکسان اهتدوا چې هغه ایمان قبول کړو زادهم هدى داغي ایمان کې اضافه وکړه، یقین نور ډېر شو چې دا واقعي د الله رسول. وآتاهم تقواهم او الله غیله داغي تقوا ورکړه. متقیان هغه مخ کې نه وو، الله تصویب وکړه داغي د تقوا چې دا متقین دي. ويزداد الذين آمنوا ایمانا سورہ مدثر کې راځي او زیاتی الله کسان له چې ایمان راوړل دي. سوله زیاتی ایمان، ایمان څنګه زیاتی؟ اعمالو کې اضافه کیږي، اعمالو کې اضافه کیږي، پنیکو کې اضافه کیږي. پادش بنیادی تصدیق نہ پائے کہ زیادہ ناراض. وقوله ایکم زادته هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا سورۃ التوبہ آیت 124. چې کله یو داسې آیت کریمه نازل شي چې پائے کہ د جهاد ذکرې نو منافقین په غور کوي چې دې کتاب نه څه فائدہ بل سرکار اشته کې نشته او جهاد حکم نه. ایو ولتوی چې ایکم زادته ایمانا د چا په ایمان کې د اضافه پیدا کړه، یقین کې چا اضافه وشو. اصل دا
چې څومره وحی نوې نوې راځي نو په وته ایمان لري که ون لري. د اضافي یو قسم دغه هم دی. تر څو زمانه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت محور سو توحید رسالتونه خوش اخلاقه محور ده. او چې کله مدینه منوره ته راغی نو د ایمان په بنیادونو کې اضافه کېده کنه کېده. یو تعویل دا هم کېدی شي چې مؤمنانو له ایمان کې اضافه وکړي. څه مطلب؟ که نوې د ایمان خبر راځي نو هغه تسلیموي ځکه چې لومبه هغه تصدیق کړي. یعنی یو سړی د رسول الله باندې ایمان وروړل دی، اوس دا رسول کړي ته سبب بل د ایمان څخه خبره کوي، دې منی کې انکار دی کوي مانی دغه ته زیادت وي. د ایمان د اضافه مقصد دغه دی. نا کسان چې مؤمنان دي فزادتهم ایمانا، داغي ایمان کې دا اضافه کوي. وقوله جل ذکره، فزال زیر ده، جل من واضح ده. الله جل ذکره چې داغه ذکر ډېر ښکاره دی. هغه وی فخشاهم فزادهم ایمانا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشاهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. سورہ ال عمران آیت 163. مشرکین مکہ چې کله تیښته وکړه بدر نه، نو مسلمانانو ته منافقین وویل چې دا خلق هلته جمع شوي دي په تاسو باندې بیا حمله کوي. الذین قال لهم الناس، هغه کسان چې هغوی ته خلق وویل، دا خلق منافقین دي. ان الناس د دویم الناس نه مراد مشرکین مکه دي، او الذین نسوک مراد دي صحابه کرام. صحابه کرام هغه دي قال لهم الناس چې ته منافقین وویل ان الناس قد جمعوا لكم، بشک مشرکین ستاسو په خلاف کې جمع شوي دي. فخشوهم، نو او یریږي بیا درته حمله ونه کړي. قرآن فرمایي فزادهم ایمانا، داغي په ایمان کې مزید اضافه شو. هغه داوا چې رسول الله پیشن گوئی کړي وخت چې دا خلق دی به داسې قسمه حرکات کوي، پراپګانډې وکړي، نو هغه خبره ته مزید تقویت دی ورسید. او هغه ویل چې قالو حسبنا الله ونعم الوکیل، هر څه کې ګورو الله مالک. وقوله تعالی وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، او زیات نکړه دی واقع د تبوک یا واقع د غزوه خندق او د احزاب مومنان لا الا ایمانا وتسلیما، مگر ایمان او تسلیم. دا هغه آیتونه دي چې امام بخاری رحمه الله پیش کړي په دې بنیاد باندې دي چې ایمان کې کمی او زیاتې راځي بالکل. خو آیا په نفسي ایمان کې کداغه په مثمراتو کې، داغه په مثمراتو کې راځي. امام طحاوی رحمه الله چې کوم کتاب لیکل دی العقیدۃ الطحاویہ، نو پای کې دا لیکل دي چې ایمان یزيد و ينقص، زیاتې کیږي په څه باندې؟ په نیکو باندې، او کمیږي په څه شي باندې؟ په ګناہوں باندې. نو موږ د ایمان اهمیت هم تسلیم کو او د عمل صالح اهمیت هم موږ تسلیم کو. د گناہ کبیرہ ضرر موږ ته معلوم شو چې د گناہ کبیرہ په ارتکاب د انسان په ایمان کې نقصان راځي. انبیاء کرام علیہم السلام گناہ کبیرہ او صغیرہ نه کوي، نو په دې وجه داغي ایمان د ټولو نه زیات دی. زمونږ ایمان ولې کم دی؟ مونږ صغائر څخه کبائر کو او د منصوبې مطابق کو، لہذا زمونږ ایمان کې کمی ده. په دې کې ځکه اختلاف نشته ده. والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان، او الله سره مینا کول دا الله د وجه مینا کول یو بل سره، دا مینه ډېره غلط استعمالي او د دې بر وخت روکتام پکاري. ناقص خبره خلک زګي چې څوک د الله لپاره خوښنده ثواب ده. څه مطلب ده؟ چې رنګ سپینی مزیداری هر چا خوښي، او چې کله الله په مخ باندې سره وخیږي نو بیا هغه باندې ادمي نه لګي. اوس
دا دلیل لري چې دا مینه د الله لپاره نه ده، دا نفسانی خواهشات دي. خلک چې هغه عشقونه کوي امرد سره، یعنی بیګری خلقو سره عشقونه کوي، نو دا قسم احادیث یا دا قسم روایتونه هغې ځان له دلیل ګرځي، پاگلان دي. صوفیانو کې څه خلک د ملامتي وي، هغه هم عجیبه پاگلان دي. هغې وایي چې ترکیب ته عشق مجازي نه دی کړی، تر هغې ته عشق حقیقي ته نه رسي. دا بکواس دی، خلقو ته خولم دی، دا بکواس دی. حب فی الله خدا مطلب نه چې ستا یو سړي سره مینه ده، تا ښکلی را ښکلی. یو سړی دی پای کې عقیده سمه ده، پای کې علم موجود دی، پای کې تقوا موجود ده، پای کې للهیت موجود دی، هغه حق وایي، او ستا د دې صفاتو د وجې هغه سره محبت راغی، نو تعالی به الله اجر درکړي. یو سړی هغه بدعت کوي، یو سړی شرک کوي، ګناه کبیره کوي، ستا د هغه ذات سره نالګي نشته دی، د هغې عمل د وجې د هغه سره نالګي ده، نو دا بغض فی الله دی، تعالی به الله دې اجر درکړي. هغې تعلق ایمان سره دی، تی خامخا رامیتول راوستله خبره. دا ناقص علما لوډ سپیکرو باندې دا خبرې کوي. حدیث دغه مطلب خو نه. حدیث کې راځي ایمان سړي کله کاملېږي؟ من احب لله وابغض لله. یو سړی چا سره مینه کوي نو په دې بنیاد کوي چې هغه سړی د الله محبوب دی. د الله سړی کله محبوب کېږي؟ قرآن نو ته وسګر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. یو سړی د الله محبوب کېږي علاوه چاہے کہ اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود. نو ستا سړي سره مینه په دې باندې ده، ستا پلار دی، ستا رور دی، ستا ګاونډي دی، خو خپله رشته ده د هغې، خو زیاته مینه په دې ده چې دا سړی د الله او د هغه د رسول فرمان بردار دی. خو دا مینه یو عمل دی. سړی چې هغه چا سره مینه شروع کړي دا سړي سره، نو ستا په خیال د هغه اثر به بده راځي که به نه راځي؟ یو سړی د هغه مولانا مودودي سره محبت پیدا شي، نو د هغه تحریر به په هغه څه اثر یې که به نه وي؟ د یو سړي شیخ القرآن محمد طاهر سره مینه پیدا شو، نو د هغه تحریر او تقریر په هغه څه اثر یې که به نه وي؟ قرآن دغه ویل غواړي، حدیث دغه ویل غواړي. خلک خامخا کیسې کوي، کیسې نه دي کول بګار. حب فی الله دا مطلب دی چې یو سړی د الله په دین روان دی، توحید دی پکې، اتباع سنت دی پکې، صدق لهجه ده پکې، دین ترا بلل کوي، خس کالر دی، خ محقق دی، خوش اخلاق دی، ستا د هغې په وجه باندې هغه سره مینه پیدا شو، تعالی والله اجر درکوي. او دا د ایمان علامت دی. خو که یو سړی نیک سړی دی او ستا سره دشمني ده، نو بیا دا دې دلیل دی د بیمانه. د بیمانه سړی نیک سړي سره نه لګي، د نیک سړي سره چې چا لګي نه هغه دیندار دی. دې ته خیال کوئ، دا موږ چې بار بار تا ته محنت کوو، تا باندې کوو چې چا ذات سره نه لګي مه کوه، هغې وجم نه کوه. څه پته لګي چې موږ د یو ځای نه استدلال کوو، هغه استدلال غلط دی، یا یو جرم موږ ته معلوم دی بالفرض، هغه جرم نه توبه یو اصلي. نو ټیک دا په خپله د هغې ګناهګار دی، افضان له مسله شو. خو د چا ذات سره دشمني په دې بنیاد نه دی کول پکار، کوم چې زموږ خلک دی. حب فی الله او بغض فی الله من الایمان، دا هم د ایمان نه دی. بس اقول قولی هذا استغفر الله. ایوه زما خیال نه فعل ولا لا تجد عليهم ما يبدو زادهم ایمانا.